नमस्कार। आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद। 3 दिनिया ओडिशा गस्त शेष करी दिल्ली प्रत्यावर्तन कले प्रधानमंत्री। भुवनेश्वर में सर्वभारतीय पुलिस महानिर्देशक सम्मेलन में जातीय सुरक्षा को नहीं वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री आलोचना। कोणार्क उत्सव को उद्घाटन कले मुख्यमंत्री। चंद्रभागा बेलाभूमि आरंभ है अंतर्जातीय बालुका कला महोत्सव। राज्य में आलूर अभाव रहिबो नहीं कहिले खाद्य जोगाण मंत्री। एवं नौसेना दिवस पालन उपलक्षे पुरी ब्लू फ्लैग बीच रे फुल ड्रेस रिहर्सल। 15 रु ऊर्ध्व युद्ध जहाजर समराभ्यास। एथर संपूर्ण संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनिया ओडिशा गस्त शेष करी दिल्ली प्रत्यावर्तन करिसंती। गस्तर अंतिम दिन में आज प्रधानमंत्री भुवनेश्वर में अनुष्ठित सर्वभारतीय पुलिस महानिर्देशक सम्मेलन में जोग देइथिले। एथिरे देशर सुरक्षा को नहीं विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना होइछि। बैठक में जातीय सुरक्षा को नहीं एक खसड़ा प्रस्तुत करा जिबा सह आतंकवाद और माओवादी मुकाबिला, अंतर्जातीय सीमा और उपकूल सुरक्षा, साइबर अपराध एवं बेआईन निशाद्रव्य कारोबार को रोकवा लगी रणनीति प्रस्तुत करा जाइछि। पुलिस तदंतरे नूतन ज्ञान कौशल और पुलिस उत्तम व्यवहार नहीं आलोचना होइथिबा जଣାपड़िछि। बैठक में आभ्यंतरीण सुरक्षा पाई प्रधानमंत्री शून्य सहनशीलता नीति आपणाइबाकू गुरुत्व देइछन्ति। प्रधानमंत्री देश सुरक्षा संक्रांतीय आह्वानर मुकाबिला पाई परामर्श देइथिबा जଣାपड़िछि। कोणार्क मुक्ताकाश रंगमंच रे आजिठारु 35तम कोणार्क उत्सव आरंभ होइछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यहाको उद्घाटन करिसंति। राज्य पर्यटन विभाग, ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग एवं ओडिशा संगीत नाटक एकाडेमी पक्षर 5 दिन धरी एही उत्सव चलिबो। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित देश एवं विदेशर कलाकार माने ओडिसी, कथक, मणिपुरी, भारतनाट्यम आदि शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन करिवे। चंद्रभागा बेलाभूमि रे आजिठारु अंतर्जातीय बालुका कला महोत्सव मध्य आरंभ होइछि। राज्य में आलूर अभाव रहिबो नाही। पर्याप्त परिमाणर आलू उत्तर प्रदेश आमदानी करा जाई खाउटी मानकू जोगाई दियाजिबो बोली खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती। मंत्री कहिसंती उत्तर प्रदेश 300 ट्रक आलू आसंता काली सुद्धा ओडिशा रे पहुंचिबो। कौनसी व्यवसायी चढ़ा दर रे आलू बिक्री कले विभागर एनफोर्समेंट टीम कार्यानुष्ठान ग्रहण करियो बोली मंत्री कहिसंती। राज्य में आयुष्मान भारत योजना एवं गोपबंधु आरोग्य योजना मिलित भाव खूब शीघ्र कार्यक्षम हेबो बोली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग कहिसंती। गणमाध्यम को सूचना दे स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती राज्यर 3.5 कोटी लोकों को स्वतंत्र स्वास्थ्य कार्ड दियाजिबो। देशर 27,000 डाक्तरखाना रे स्वास्थ्य कार्ड जरिया चिकित्सा सुविधा मिली पारिबो। विधानसभा चलिथिबारु चलित मासर सोमवार गुड़िकरे मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभागर सूचना अनुसार आसंता काली मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। सेहि भली 9, 16, 23 और 30 तारिख मध्य मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी बंद रहिबो बोली विभाग पक्षरु कहा जायछि। आपण माने आंचलिक संवाद सुनुछंती आकाशवाणीर कटक केन्द्र। पुरी बेलाभूमि रे प्रथम थर पई आसंता 4 तारिख बुधवार दिन भारतीय नौसेना दिवस पालन करा जिवो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाव जोग देबे। नौसेना दिवस पालन पूर्व पुरी बेलाभूमि रे नौसेनार समराभ्यास चलिथिबा बेले आजिठारु फुल ड्रेस रिहर्सल आरंभ होइछि। नौसेना दिवस पालन पई समुद्र भितरे 15 रु ऊर्ध्व युद्ध जहाज समराभ्यास करुछंती। आईएनएस जलस्व, दिल्ली, मैसूर, मुंबई, रणबीर, शक्ति, सह्याद्री आदि जहाज एथिरे सामिल अछंती। चिलिका स्थित भारतीय नौसेना बाहिनीर कमांडर रोमेक्स दास आकाशवाणी को कहिसंती, भारतीय नौसेना नेवी दिवस अवसर रे पुरी ब्लू फ्लैग बीच उपकूले एक ऑपरेशनल प्रदर्शन आयोजन करुछि। एथिरे भारतीय नौसेनार शिप, सबमरीन एवं युद्ध विमान प्रदर्शन करिवे। भारतीय नौसेनार शक्ति आउ पराक्रम देखिबा पाई यह एक दुर्लभ सुजोग। आम राज्यर गौरवमय समुद्रिक इतिहास एवं संस्कृति को अनुभूत करने यह एक अनन्य अवसर।
ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ 20 ପ୍ରକାରର ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ନୌସେନା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆକାଶରେ MiG-29 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ, ହକ୍ ବିମାନ ସହ 40ରୁ ଅଧିକ ହେଲିକପ୍ଟର ନୌସେନାର କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଥିସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାର୍କୋସ୍ କମାଣ୍ଡୋ ବେଳାଭୂମିରେ ଅପରେସନ୍ କରିବେ। ନୌସେନାର ସମରାଭ୍ୟାସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସମେତ ସହରର ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆଜିଠାରୁ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆଜିଠାରୁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଟସିଲ, ଗଞ୍ଜାମର ସୁନାପୁର, ଭିତରକନିକା, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି, ସାତକୋଶିଆ ଓ ହୀରାକୁଦରେ ଆଜିଠାରୁ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଡିସେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ କୋଣାର୍କର ରାମଚଣ୍ଡୀ ନିକଟରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 3 ମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଉଚିତ ମାର୍ଗ ଚୟନ କର, ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୋ ଅଧିକାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ। HIV ସହିତ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଏଡ୍ସ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି ଦିବସର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ଲୋକ ଏଡ୍ସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 6,30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଙ୍କର ଏହି ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2002ରୁ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 63,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 2,499 ଜଣ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 3,726 ଥିଲା। ବିଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତିର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠୁ କମ୍ ଏଡ୍ସ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ଏଡ୍ସ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମିତି ଓସାକ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏଡ୍ସ ପ୍ରତିହତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ଓସାକ୍ସର ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଟର ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ ନାକୋ ପ୍ରାୟୋଜିତ 2 ମାସିଆ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବାଧିକ ଗ୍ରାମକୁ ସାମିଲ କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରେ ଏହି ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଡ୍ସ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣାସ୍ଥିତ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ଏଡ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଏଡ୍ସ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏଡ୍ସର ମୁକାବିଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ସଚେତନତା ର୍ୟାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଡ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧ ତଥା ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ଏନ୍ଏସି ପକ୍ଷରୁ ଇ-ଶ୍ରମ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମିରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଲୁକା କଳା ମହୋତ୍ସବ।
ରାଜ୍ୟରେ ଆଳୁର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ନୌସେନା ଦିବସ ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ରେ ଫୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରିହର୍ସାଲ୍ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜାହାଜର ସମରାଭ୍ୟାସ। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା। ନମସ୍କାର।